जय जगन्नाथ निताय गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज ये जो भागवत कथा गीता कथा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कथा आउ महाप्रभु श्री चैतन्य कथा चलुची से कथा भितर आमर मन बेले बेले एभली भाव विभ्राट हो जाउची कौन ना मु केउ जगार गुरु ग्रहण कले मोर उद्धार हेबो केउठी केउ स्थान रे जदि मु काहाको गुरु रूपे वर्ण कले मोर उद्धार हेबो से कथा कहवा छल समस्त को माने अंतर जय गुरु भी निवेदन करुच्ची कहीं समस्त भितर से गुरुंकर कथा वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु से भगवान कृष्णचंद्र कथा से सद्गुरुदेव कथा समस्त हृदय भितर पहुँचू आउ जिनसटी हूँ कौन ना आमर सब संप्रदाय सब अच्छा से संप्रदाय भितर बहु संप्रदाय जाऊँ भितर जो आम जो ब्रह्म संप्रदाय भितर देकर आमे माने समस्ते जाऊे से ब्रह्म संप्रदाय भितर जो केते बड़ी संप्रदाय सबु संप्रदाय लक्ष्य हूँ राधा कृष्ण पदारविंदरे भक्ति सबु संप्रदाय चतु संप्रदाय श्री श्री हरि विष्णुंकर चरण सेवा करिया तांको सहित मिसी जीवा किंतु जिनसटी हूँ कौन ना आमको आमर जदि गुरु सत पथरे न नहीं किसी विपद पथरे नहीं गले माने कु पथरे नहीं जाती सी के सद्गुरु हो पारती सद्गुरु जी ना जी कृष्ण भक्ति गुटी गुणरु अतीत रुजरु परवर्धित कृष्ण जे सिखाई श्री गुरुटी से ही निर्गुण निष्काम शून्य नाविका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका जो गुरुकुल बा आश्रम मानकर बा गुरु सद्गुरु माने शास्त्रानुमोदित कर्म करिया पई कहंती माने सतरे आचरण करंती सत्संग करिया पई कहंती ताले से ही जानी वास्तविक गुरु आ जो माने असदाचरण करिया पई कहउथिबे ओ किछि सबले पाइबार इच्छा करी किछि कहउथिबे बोले शिष्य करथे मते दियो सी आइगा सद्गुरु हे परंती रिक्वायरमेंट समस्त कर अछि किंतु जी अर्थ प्रति आसक्त अटैच्ड सी गुरु पारन कहीं मिछि मिछिका खोल पापिना जो भाव में आप जानी से जो आमर पृथु जो यज्ञ कर इंद्र जो नहीं जाइछंती गोटे गोटे बेश धरिकी सब तांकर से अश्व से कौन हो से जो पाखंडी रूप पाखंडी माने गोटे बेश गोटे किंतु काम भूल बेश धरिचंती ऋषिंकर किंतु चोरी प्रवृत्ति रही से अश्वटी को नहीं जाउछंती जो सब घटना घटी पाखंडी माने होउछंती कौन ना खोलपाधारी वास्तविक से माने आ वास्तविक जे गुरु तांको तो कोटि कोटि नमन्य हृदय भितर आम कौन हो आम साधारणतः आम जेकोसी बाटर आम जाऊे ना कहीं आमको रास्ता बहुत प्रकार गुरु मिलती ना से गुरु होती कौन ना शिक्षा गुरु किसी शिक्षा दिखती मु इलेक्ट्रोनिक्स काम शिखिली मु पाठ पढ़ी कि मु किछि कौलिक वृत्ति भितर रही से सब जी शिक्षा देला सी भी गोटे गुरु प्रति पदक्षेप प्रथम रु पंचम पंचम षष्ठ रु दशम द्वादश त्रयोदश एमती भाव में कॉलेज लाइफ सब क्षेत्र में आमको गोटे गोटे गुरु मिलता सी होती शिक्षा गुरु सर्वप्रथम देखा गले आमर बापा और माँ सी होती माँ ही प्रथम गुरु ये जो कथा अच्छे आम पिला बेले पढ़े तापर आमर जो दीक्षा दिया से जन गुरु आसती जे कि आमको भगवान को पथरे प्रेरित होगापाई बुझाती भगवान पथरे प्रेरित होगापाई आमको से सही पत्र कि भाव सरल सहज भाव चलने को हम ता भी बतई दिखती सी होती आमर माने प्रकृत गुरु कौन
ନା ଯେ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଆତ୍ମା ବୁଲି ଆସିଲାଣି 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଘୁରି 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 ପୁଣି ମାନବ ଅବସ୍ଥା। ମାନବ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବତ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ କରିବା ଆମର ଜୀବନ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଇଏ ଆଜି ଅଛି କାଲି ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସର ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଆମର କର୍ମ ଘେନିକିରି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ପୁଣି ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ, ଟିକିଏ ନା ଟିକିଏ କରୁଛେ, ଘରେ ଟିକେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛେ, କିଛି ସଦାଚରଣ କରୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କିଛି କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ଧର୍ମାଚରଣ ଦିଗକୁ। ଏହା ହଉଛି ମାନେ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ବସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହେ ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପଦବାଚ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଶୋଇ ପଡିଛି ତାକୁ ଜଗାଇ ଉଠି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମାତା ହୋଇ ସେ ଗର୍ଭେ ତତେ ଦେଲା ସଞ୍ଚାର, ଶୈଶବ ତୋର କଟାଇ ଦେଲୁ ଖେଳି ଧୂଳି ଖେଳ। ଯୌବନରେ ଲୋଡ଼ିଲୁ ମିଛା କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ, ଆଉ ବାବା କି ରହିଲା କେତେ ତୋର ଏ ଜୀବନ। ଥରୁଟିଏ ଡାକ ମା ମା ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତ ହଉଛନ୍ତି ମା ନା। ଥରୁଟିଏ ଡାକ ମା ସାରଳାକୁ, ଅକାରଣେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ବେଳ ଯାଉଛି ବେଳ। କାହିଁକି ମା ଡାକିବ ନା ତମେ ମାତା ଚ ପିତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପାଖରୁ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ସେ କଣ ମା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଶରଣ ସଂଯୋଗ ହବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକିରି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ କେମିତି ହେବା ନା ଭାଗବତ। ଭାଗବତ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଯଦି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆଟାଚ ଥିବ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଆସିବେ ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଭାଗବତର ନିୟମ। ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି, ଗୁରୁ ଆସିବେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଘଟିଛି ଯେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ହରି କୃପା ଗୁରୁ ମିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, गुरु कृपा हरि मिले वेद बता दे। हरि कृपा गुरु मिले, हरिंकर कृपा हेले गुरु मिलती ना। कहीं ना हरि ही पठाती गुरु को उद्धार करे देवा ପାଇଁ। हरि पठेबे कहीं से तो भगवान से तो निजे गुरु को रूप नहीं करी आसंती उद्धार कर देवा ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ପଠେ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ। ଆରେ ସେ ଡୁବି ଯାଉଛି। ମୋ ସଂସାର ରଥରେ ସାରଥି ମୁଁ, ମୋ ଜୀବନ ରଥରେ ସାରଥି ତୁ। କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ ଆଉ ଜୀବନ ମୋର ଦଦରାନା, ନାଉରି ତୁମେ ଗୁରୁ, ଆଉ ଭରସା ତୁମେ ପାରି ହେବାକୁ ସଂସାର ପାରାବାରୁ।
ବର୍ଷା ତୁମେ ପାରିହେବାକୁ ନା କେମିତି ପାରିହେବ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଏ ସଂସାର ପାରାବାର ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା, ମୁକୁଳି ପାରିବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବା, ସେଇ ସତନାମକୁ ମନନ କରିବା ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ସତନାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମଟା ବାହାରିଗଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଦମନ୍ତ୍ର। ଚାହେ ସେ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ହଉ, ଚାହେ ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ହଉ, ଚାହେ ସେ ରାଧେ ରାଧେ ହଉ, ଚାହେ ସେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହଉ, ଚାହେ ସେ ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ ହଉ, କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ ହଉ, କ୍ଲିଂ ରାମାୟ ନମ ହଉ, କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବା ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନେ ପାଇଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସତନାମ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ସତନାମ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସତନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆମେ ନିଜର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ନା ନାମ ଭିତରେ ନା ନାମ ଲେ ତ କଟତ ପାପ ଛୁଟତ ତନ ତ୍ରିବିଧ ତାପ ମହାମାଧୁରୀ ରୂପ ସାର କୋଟି ଜନ ମନହାରି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ନାମର ପ୍ରଚାର କରି ଦେଇଗଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍କନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ରହିଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁଁ ବି ମଝିରେ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ତ ଇସ୍କନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଧବ କଡ଼େଶ୍ୱର ବା ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବି ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ, ଯାହାକି ଇସ୍କନ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍କନ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇପାରୁଛେ, ଆମେରିକୀୟ ମାନେ କିମ୍ବା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆଫ୍ରିକୀୟ ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ ହରିନାମ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନପାରିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟି ନେଇକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗିନି ବଜେଇ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଘର ପାଖ ଲୋକ ବସ୍ ଫେଲ୍ କରି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇକରି ଆମେ ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଲୀଳା ଖେଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ବାଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଜାମାପଟା ଖୋଲିକିରି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଠାକୁର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଭଲ କଥା ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେଠି ଲୋକ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଠି ବହୁତ କମ୍। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛେ। ମଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତିଲକ, ବେକରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଳ ପିନ୍ଧିଦେଲୁ, ଗାଁକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ହସିବେ, ହଁ ତମେ ତ ଏକା ପାରି ହବ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସୁଇଁ ଘର ବାଟେ ଯିବୁ। ମୋ ମା ଏଇ କଥା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ଦେଖିକି ବୟସ ତ ହେଇଗଲାଣି, ବାବା ହେଇଗଲା। ଆରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ନା ଡରିକିରି। ଏଥିଲାଗି ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଅହର୍ନିଶି ସବୁ ଖାଇଯିବୁ ଆଉ।
ମାଛ ମାଂସ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଯିବୁ। ହେଡ଼ା ମଢ଼ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି, ହେଡ଼ା ମଢ଼ ନା ଶୁଖୁଆ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ିକିରି ଗନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ନାକ ଫାଟିଯିବ। ଏଥିରେ ତପଜପ ପ୍ରବଳ। ଛାଡ଼, କହିଲେ ଶତ୍ରୁତା ହେବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ଉଦ୍ଧାର ନ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ଆମେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ସେପଟରେ ହାତକୁ ଆମର ଧରିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚାଳି ଦି ହାତକୁ ମେଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଭଗବାନ ଡାକୁଥିଲେ, ଦି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ହାତ ଧରି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ବା ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଗୋଟେ ମାଆର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭ ଋଣ, ମାତୃଗର୍ଭ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ 100 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେ 100 ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆହୁରି 99 ଲୋକ 99 ମାଆଙ୍କ ଋଣ ପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ତା ଦେହରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପୁଣି 100 ହେଲା, ପୁଣି ଏମିତି ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଲା, ଋଣ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କିଭଳି ହେବା? ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ, ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ନେଇ, ଭଗବାନଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲି ନାହିଁ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ପାପ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଚାଲିବା ମାନେ ମିଛି ମିଛିକା ଭାବରେ ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ମିଛି ମିଛିକା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବା ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର। ଆଉ ଯିଏ ସତରେ ରହେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ରହୁ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ, ସେ ଭଗବାନ ପଥରେ ଯାଇକରି ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମିଛି ମିଛିକା ହେବା ସବୁବେଳେ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରେ। ନା କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ମିଛି ମିଛିକା ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନେ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ, କର୍ମ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିବାହ ହେଇଥିବ, ଘରକୁ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ମତ ହେଉଛି ଯେ କି ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ପଛରେ ଉଠୁ ବସ ହେବା ପାଇଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ ସେବା କରିବାର ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଘରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଆସିଥାଏ ତା ଉପରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଘରେ। ଯଦି ଆଗେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯଦି ନୂଆ ବୋହୂଟିକି ଆସି ତାକୁ ଯଦି ନିଜର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ, ତାହେଲେ ତାର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନୁହେଁ, ଏବଂ ବାପା ବୋଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବାପା ବୋଉ ମାନେ ମୋର ବାପା ବୋଉ, ସେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବ, ତାହେଲେ ଘରଟି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ନଚେତ ଘରଟା ନର୍କରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳର ହିତା ସେ କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ବହୁତ ରହି, ଆଉ ଯଦି ନାରୀଟି ଯଦି ଭଗବତ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଦୁଇ କୂଳର ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଯଦି ଭଗବତ ପଥରେ ଗଲା, ସେ ତାର ପିତୃକୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଭଗବତ ପଥରେ ଗଲା, ସେ ତାର ପିତୃକୂଳ ଆଉ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟରୁ ଯେଉଁ କୂଳ ରହିଲା, ଦୁଇ କୂଳକୁ ସେ ହିତ ସାଧନ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ହେଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ହେଇକରି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ନାଚ ଗୀତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସମାଜ ଆମର କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ? ବିନାଶ ଦିଗକୁ। ଆଜି ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ ସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? କେବଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ଆମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ପୁରା କଳୁଷିତ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯିବା ହିଁ
ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ କଥାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିତର ଦେଇକରି ଆପଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର ବି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିତାଇ ଗୌର। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ରାଧେ ରାଧେ।